हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपना प्ले है जिहड़ा वो आपां कर रहे हैं आर्म्स एंड द मैन। इस दी समरी है जिहड़ी तुहानूं मैं पंजाबी दे विच करवा चुकिया, वो तुसीं चैनल की प्लेलिस्ट दे विच जाके देख सकते हो। सो इस तो अगे आपां इस दे लॉन्ग क्वेश्चन ने जिहड़े वो आपां स्टार्ट कीते सी। इस तो पहलां आपां चार इस दे मेन जिहड़े करैक्टर स्कैच ने वो आपां कर चुके हैं। लोड़ पैन ते अगे आपां होर भी करांगे, बट फिलहाल अपनी इस वीडियो दे विच आपां अगला जिहड़ा अपना लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपां करांगे टाइटल। जेकर तुहानूं आर्म्स एंड द मैन अपना प्ले है जिहड़ा उसका टाइटल लिखण दे लई कह दिता जाए तां आपां अगे दिता आंसर है जिहड़ा वो आपां लिखांगे। सो अपने इस प्ले का टाइटल है जिहड़ा उसका आंसर है जिहड़ा अपना वो आपां स्टार्ट करन लगे हां। द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वर्जिल्स पोएम द एनिड। वर्जिल जिहड़ा एक पोएट हैगा, इसकी एक पोएम सी द एनिड, उस दे विच्चों जिहड़ा टाइटल है अपने इस प्ले का आर्म्स एंड द मैन वो आपां लिया गया अपने कोल। वर्जिल हैज़ प्रेज्ड वॉर, अपनी जिहड़ी यह पोएम है जिस पोएम दे विच्चों अपने इस प्ले का टाइटल लिया गया है उसका नाम सी द एनिड। इस पोएम दे विच जिहड़ा अपना अपना पोएट है वर्जिल, इसने जिहड़ा युद्ध है उस दे बारे अपने विचार ने जिहड़े वो पेश कीते ने। उसने युद्ध की तारीफ की है, मतलब कि उसने युद्ध नूं एक रोमैंटिसिज्म के तौर पर एक रोमैंटिक व्यू ने जिहड़े दिते ने युद्ध के प्रति, मतलब कि युद्ध नूं उसने ज़्यादा सीरीयस नहीं लिया। हालांकि आपां जानते हैं कि जो युद्ध हुंदा है उस दे विच जानां जांदियां ने, युद्ध के नतीजे ने जिहड़े वो थोड़े घातक हुंदे ने। आपां रियलिटी है जिहड़ी वो समझदे हां कि हाँ युद्ध के विच की नुकसान हुंदे ने, बट वर्जिल है जिहड़ा उसने युद्ध के जिहड़े नतीजे ने उन्होंने अनदेखिया करके युद्ध नूं एक वधिया चीज़ है जिहड़ी वो ठहराया, उसकी तारीफ की है। देखो, वर्जिल हैज़ प्रेज्ड वॉर, इस पोएम दे विच वर्जिल ने युद्ध की तारीफ की है। ही कंसीडर्स द सोल्जर अ हीरो एंड अ रोमैंटिक लवर, उसने मतलब वो समझदा कि जिहड़े सोल्जर हुंदे ने जिहड़े मतलब कि युद्ध दे विच लड़दे ने उन्होंने एक हीरो और एक रोमैंटिक लवर है जिहड़ा उन्हां दा नाम दिता है। वर्जिल हैज़ गिवन अ रोमैंटिक एंड आइडियलिस्टिक व्यूज़ ऑफ वॉर एंड सोल्जरिंग। देखो, जिहड़ा वर्जिल है उसने अपने जिहड़े व्यू ने की दिते ने रोमैंटिक एंड आइडियलिस्टिक, उसने विचारवादी अते रोमैंटिक व्यूज़ ने जिहड़े वो दिते ने युद्ध के बारे विच। बट शॉ, पर जिहड़ा जीवी शो है अपना इस प्ले का राइटर आर्म्स एंड द मैन, बट शॉ अटैक्स रोमैंटिक आइडियाज़ ऑफ वॉर एंड लव, पर शॉ ने जिहड़े युद्ध के प्रति रोमैंटिक आइडियाज़ दिते ने वर्जिल ने उन्हां दे उपर अटैक करता है। जिहड़ा जीवी शो है वो कहता है कि जिहड़ा युद्ध है उसकी असलीयत पहचानो, जिहड़ा युद्ध है उस दे विच जानां जांदियां ने, है ना, मौतां हुंदियां ने, तां युद्ध नूं एक रोमैंटिक के तौर पर या फिर वधिया चीज़ है जिहड़ी युद्ध नूं नहीं कहा जा सकता। द प्ले बिगिनस वैन, जिहड़ा प्ले है वो स्टार्ट होंदा है वैन रैना पेटकॉफ, जिहड़ी रैना पेटकॉफ है द हीरोइन ऑफ द प्ले, जिहड़ी अपनी इस प्ले की हीरोइन है, इज़ वॉकिंग इन हर रूम, अपने रूम दे विच ओह मतलब कि घूम रही हुंदी है। हर मदर गिव्स हर द न्यूज़, जिहड़ी उसकी माता है उसनूं खबर दिंदी है अबाउट द विक्ट्री ऑफ हर लवर सर्जियस, उसका जिहड़ा लवर है सर्जियस, जिहड़ा मतलब उसका मंगेतर भी हुंदा है, उसकी जित बारे कि तेरा जिहड़ा मंगेतर है वो युद्ध के विच जित चुक्या है इन द बैटल, युद्ध के विचों। द विक्ट्री इज़ ड्यू टू द कैवलरी चार्ज, जिहड़ी कहंदी विक्ट्री है वो युद्ध किस दे कारण हुई, कैवलरी चार्ज। कैवलरी हुंदा है घोड़सवार की जिहड़ी घोड़सवारी वाली फौज हुंदी है, भी उस दे कारण युद्ध की विक्ट्री हुई है। लैड बाय सर्जियस, जिसकी की लीड कर रहा सी सर्जियस, मतलब कि जिसका जिहड़ा नायक सी मुख वो सर्जियस सीगा तेरा मंगेतर, तां करके उसकी वजह नाल ही युद्ध है जिहड़ा वो जित्ती है जिहड़ी अपनी फौज है आर्मी। थज, तो इस तरह द प्ले ओपन्स विद द स्टोरी ऑफ आर्म्स एंड द मैन, तो इस तरह जिहड़ी स्टोरी है आर्म्स एंड द मैन वो शुरू होंदी है। आर्म्स का मतलब हुंदा है हथियार। रैना फील्स वेरी हैप्पी टू हीयर द न्यूज़ ऑफ हर लवर्स विक्ट्री, रैना बहुत खुश होंदी है अपने लवर की विक्ट्री बारे सुन के। बोथ सर्जियस एंड रैना हैव रीड द रोमैंटिक बुक्स ऑफ बैरन एंड पश्किन, दोनों ही रैना और सर्जियस उन्होंने जिहड़े रोमैंटिक पोइट होए ने बैरन एंड पश्किन उन्होंने दी किताबां ने जिहड़ियां पढ़ियां ने। सो दे हैव गॉट रोमैंटिक आइडियाज़ अबाउट वॉर,
ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਉਹ ਉਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਇੱਥੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਆਊਗਾ, HE ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ HE ਕਰ ਲਓ, ਹੀਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਹੀਰੋਇਨਸ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੀਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਹੀਰੋਇਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਹੀਰੋਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ GV ਸ਼ੋ। ਸੋ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਅ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਇਨ ਦ ਪਲੇ। ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਈ ਹੋਪ। ਸ਼ੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਸ ਹਿਜ਼ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਬਲੰਚਲੀ, ਬਲੰਚਲੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ GV ਸ਼ੋ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੰਚਲੀ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਮੈਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਲੰਚਲੀ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਇਨ ਦਿਸ ਪਲੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਚਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ, ਰਾਈਟਰ ਦਾ, GV ਸ਼ੋ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ GV ਸ਼ੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੰਚਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਟੂ ਰੈਨਾ, ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੰਚਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਚਲੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੈਨਾ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਮੈਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅ ਸੋਲਜਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਵਾਰਡ ਐਟ ਹਰਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਸ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਟੂ ਲਿਵ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਹੀ ਕੈਨ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਵਗੈਰਾ, ਤੋਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਜੀਅਸ ਵਾਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਦ ਕੈਵਲਰੀ ਚਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਵਲਰੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਰਜੀਅਸ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੀਅਨ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਬੀਆ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲਗੇਰੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਅਸ ਹੈ ਬਲਗੇਰੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਰਬੀਆ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਗਨ ਪਾਊਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਫ ਦ ਸਰਬੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈਡ ਗਨ ਪਾਊਡਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਬੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਸਰਜੀਅਸ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਫੈਲੋਜ਼, ਤਾਂ ਸਰਜੀਅਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੂਇਨਡ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੋ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਦ ਫੂਲਿਸ਼ਨੈਸ ਆਫ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ, ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ GV ਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਜੀਅਸ ਐਂਡ ਰੈਨਾ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਸ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਜੀਅਸ ਅਤੇ ਰੈਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਲਵ ਈਚ ਅਦਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੇਅਰ ਟਰੂ ਲਵ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਜੀਅਸ ਅਤੇ ਰੈਨਾ। ਸਰਜੀਅਸ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਦੈਟ, ਸਰਜੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਫਾਊਟ ਦਾ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਅ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਯੋਧਾ। ਸਰਜੀਅਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਸਨੇ ਲੜਿਆ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਲਵਰ ਰੈਨਾ,
ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵਰ ਹੈ ਰੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕ ਹੈ ਰੈਣਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੜ ਸਕਿਆ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ, ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਟਾਰਟਸ ਫਲਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਲੋਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੈਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈਣਾ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਣਾ ਪੈਟਕੋਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਲਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਦ ਸਰਜੀਅਸ ਲੋਕਾ ਲਵ ਅਫੇਅਰ, ਸਰਜੀਅਸ ਲੋਕਾ ਦੇ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ਸ ਦਾ ਹੋਲੋਨੈਸ ਆਫ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਦ ਹੋਲੋਨੈਸ, ਹੋਲੋਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ, ਦ ਹੋਲੋਨੈਸ ਆਫ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲਾਪਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜੀਅਸ ਵੀ ਰੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਫਲਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੰਚਲੀ ਆਲਸੋ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਰੈਨਾਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਚਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੈਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਮੇਕਸ ਹਰ ਰਾਈਜ਼ ਅਬਵ ਰੋਮੈਂਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਰੋਮੈਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰੈਣਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਦ ਹੋਲੋਨੈਸ ਆਫ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਲੋਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਲੋਨੈਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੋਖਲਾਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਸਰਜਿਸ ਕਮੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਸਰਜਿਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸੋਲਜਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਵਾਰਡਸ ਆਰਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਜਰਿੰਗ ਹੈ, ਸੋਲਜਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਕੋਵਾਰਡਸ ਆਰਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ, ਡਰਪੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਆਫ ਅਟੈਕਿੰਗ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਰਨ ਅਵੇ, ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਟਲ, ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਵੀਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਜਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਜਿਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਜਰਿੰਗ ਹੈ, ਸੋਲਜਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੌਜ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਕੋਵਾਰਡਸ ਆਰਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ। ਆਫ ਅਟੈਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਵੀਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੋਨੈਸ ਹੈ, ਖੋਖਲਾਪਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਹੋਲੋਨੈਸ ਆਫ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੋਖਲਾਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਸਰਜੀਅਸ ਸਟਾਰਟਸ ਫਲਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਲੋਕਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਅਸ ਲੋਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦੇ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੋਖਲਾਪਨ ਹੈ, ਹੋਲੋਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਨ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ, ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡਰਾਮੈਟਿਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੈਟਿਸਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਮੈਟਿਸਟ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਇਲੂਜ਼ਨ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਮ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰਮ, ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਗਲੋਰੀ, ਗਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਵਾਰ ਐਂਡ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਲਵ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੋਰੀ, ਸ਼ਾਨ, ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਦੌ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲਵ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲੋਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਜੀਅਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲੇ ਦਾ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਦ ਮੈਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟਲ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।